آج سلمان صاحب کا تھوڑا سا راستہ سلمان صاحب ویڈیو بنانی ہے یار، ویڈیو بنا لیں دوست کے اندر اتنا نہیں لگائے ساتھ لگائے جی سلمان صاحب صاحب بتائیے گا دوسرے وکیل ہو ہم تو کام کر لیں کہ ہمارے بہت مکمل دلائل ہم دے چکے ہیں اور بینچ بہت سارے پوائنٹس پر آلریڈی کلیئر. ہمیں اس بات پر کچھ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ سائفر کیس بہت سلو چلا. میں سائفر کیس سلو کیوں چلا ہے میں اس میں 2-3 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب جج صاحبان سلو اسسٹنس اور ایک کیس کو سمجھنا چاہیے کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور اس پر پہلی دفعہ ہائی کورٹ فیصلہ لکھنے جا رہی ہے، اس کا یہ بھی بیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرح کے ایکشنز پر آج دن تک پاکستان یا ہندوستان میں کبھی کسی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی پروسیکیوشن کبھی ہوئی نہیں. تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن، اسے کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنا آسان زبان ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہاتھ سیدھا کیا جا رہا ہے. ان ادر ورڈز یہ کرمنالٹی ہے بھی یا نہیں یہ دیکھنا ہے. اور ابھی تک کا جتنا ایویڈنس آپ کے سامنے آیا ہے، آج جج صاحبان نے 2 دفعہ کہہ دیا کہ اس میں کرمنالٹی کہاں پر ہے. آج جج صاحبان نے 2 دفعہ اکٹھے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک فوجداری کے مقدمے میں، کیا یہ بات درست ہے کہ سائفر کے مکمل کیس میں جتنی بھی شہادت ریکارڈ ہوئی، سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی گواہ عدالت میں اس نے یہ بات نہیں بتائی. ان کا جواب تھا یہ بات درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ سائفر کا ڈاکیومنٹ کبھی منظر عام پر نہیں ہے؟ یہ بھی درست ہے. تو آج جو سرکار اپنا سارا کیس ثابت کرنا چاہ رہی تھی، بڑے مزے کی بات ہے. آج سرکار اپنا سارا کیس ایک ایسی کتاب سے بتانا چاہ رہی تھی جو کتاب ہم نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے. جج صاحب نے مانگی تو انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. آئی او نے مانگی تو انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، آپ کو نہیں ملے گی. اور تو اور سب سے حیران کن بات، آپ سب لوگ وہاں موجود ہیں جب سپریم کورٹ میں ہم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت آرگو کر رہے تھے تو آنریبل مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ کتاب تو دکھائیں جس سے سارے رولز کرنے ہیں. تو سرکار کے تینوں وکلاء جو پیش ہوئے انہوں نے کہا سوری یہ کتاب کو نہیں دے سکتے. اس پہ جج صاحبان بہت حیران بھی ہوئے، نالا بھی ہوئے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا کہ ہم کوئی قانون مانگیں، کوئی انسٹرکشنز مانگیں، کوئی گورننگ لا مانگیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. سو جس قانون کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس قانون میں جج صاحبان نے آج ایک آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس کیس میں سزائے موت مانگ رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ جج صاحب نے سزائے موت تو نہیں، آپ کی جھولی میں ٹھیک ٹھاک سزا جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے، 10 سال اور 2 سال دے دی ہے. ان کا یہ بات درست ہے؟ ان کا یہ آپ نے سزائیں دی ہیں سائفر یا اس کے کانٹینٹس یا کتاب جس سے یہ مستفید ہو سکتے تھے اس کو دیے یا سامنے لائے بغیر. تو یہ آج 2 دفعہ یہ سننے میں آئی بات کہ جو بھی شک ہوگا نا کسی بھی پوائنٹ کا اس کا فائدہ ملزموں کو ملے گا اور انہیں کو ملے گا. ابھی سرکار نے اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے اور نما کرنے میں پہلے بھی کہتا ہوں سرکار نے یہ میچ جیتا تھا ہمیں بار پھینک. ہم نے کبھی بھی ان کو بار پھینکنے کی بات نہیں کی. ہم نے کہا آپ ان کو دل کھول کے سنیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں. ہمیں جلدی تھی، ہم چاہتے تھے عید سے پہلے کوئی اچھی بات مل جائے. نہیں ملی تو پھر اچھا فیصلہ ہی لکھا جائے آنے والے ٹائم کے لیے، لوگوں کے لیے، وکلا کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، رہنمائیوں کے. سائفر کیا بلا ہے. اور آج جتنا آرام سے سرکار اپنے کیس کو پڑھ رہی ہے، جتنا زیادہ قانون کو پڑھ رہی ہے، اتنی گہری جو ہے وہ کھڈا ان کے لیے کھدتا جا رہا ہے جس میں وہ گرتے جا رہے ہیں.
कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफर का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू उसनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें। सो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले, और ये अब फैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफर का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर, ये खान साहब का पहला केस है। तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना। वो जो मैंने कहा था, हकीम साहब 4 दवाइयाँ हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, मैं 4 गोलियाँ देता हूँ, कोई तो लड़ेगी। खान साहब को इतनी सज़ाएँ उन्होंने सुना दी कि कोई सज़ा तो लड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक वज़ीर आज़म बिहाइंड द बार्स हो, जब एक सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बार्स हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं ये डिमांड करूँ ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूँ आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए 2.25 माह हुए। साइफर रमज़ान से पहले, ईद गुज़रे 2 हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह। मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफर का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए 15 दिन हो गए और ख़ान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये ज़्यादा है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड। एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से, एक बात मैं और कहता चलूँ, एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो 2 बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फ़ायदा, हमें शक का फ़ायदा नहीं चाहिए, शक के फ़ायदे वाला केस ही नहीं। ये केस है जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हैज़ टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेज़ी में बताता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज 1-2 दफ़ा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फ़ायदा किसको मिलेगा? शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से। बस यही कहूँगा आज के दिन। सर, जो किताब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की गई, वो पुलिसरार किताब आज पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप क्या समझते हैं? जी, आज जब वो किताब फाइनली, और जज साहिबान बहुत, आपने देखा, वो परेशान थे उस किताब को लेकर कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हमें इजाज़त है, और अगर ये हमसे गुम हो गई तो क्या ये पर्चा हमारे ऊपर होगा? तो वो सरकार ने कहा कि जी किताब आज सलमान साहब को दे दें। मैंने कहा जी जो किताब मुझे इतने दिन नहीं मिली वो मैंने आप लेकर क्या करनी है, इम्तिहान हो गए, जो देखना था वो सब हो गया, तो अब मैं इससे मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहता। ये अपनी किताब अपने पास रखी, कोई ऐसा कानून नहीं होता जो किसी को दिखाया ना जा सके, किसी को बताया ना जा सके और सज़ाए मौत मांगी जाए। आज जज साहिबान कह रहे थे सज़ाए मौत मांग रहे थे, बताए बगैर, बस इतना ही काफ़ी है मुश्किल है। थैंक यू सर। ये सारी लीगल टीम थी। कुरैशी साहब केस की समाअत ख़त्म हो गई है, कल के लिए एडजर्न हो गया है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ये देखें, इधर देखें।
یہ پولیس جو ہے نفری اتنی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، یہ ابھی کیس کی سماعت تھی تو ساری نفری یہ آج کے لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہائی کورٹ کا ہاتھ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو اس طرح کی سچویشن